जय जगन्नाथ। भाषाबिंदु यूट्यूब चैनल रे समस्त विद्यार्थी छात्र छात्री मानकु आमे स्वागत करिबा। शुभेच्छा जणाइबा जे प्रथम गद्य आपण माने पढ़िचंती सरसो पद। आज आरंभ करिबा पद्य विभाग रो प्रथम पद्य साहाड़ा वृक्ष। आमर पद्य विभाग रो प्रथम पद्य कौन रही साहाड़ा वृक्ष, जहाँ लिखुचंती सारला दास। ये साहाड़ा वृक्ष लेखक सारला दासंकर श्रेष्ठ कृति भागवत, क्षमा करेंगे महाभारत। ये जो तांको श्रेष्ठ कृति महाभारत रही, से महाभारतर एक अंश विशेष एक आख्यान भाग कहले अत्युक्ति हेब ना। तेज आज प्रथम वीडियो रे बा प्रथम ये सेशन रे आम्भे सारला दास संपर्क रे जानिबा। तेज सारला दास किए लिखा देख कहती सारला महाभारतर आद्य पर्वर आमर यही साहाड़ा वृक्ष महात्माटी आसी। सारला दास झंकड़वासिनी, जार आधुनिक नाम हूँ कनकपुर। पिले मन रख, सारला दासंकर ये जो गाँ संपर्क बा गृहवास जन्मस्थान संपर्क सूचना दिखाई सेतेबेले जुगरे निजर परिचय बा आत्म परिचय दबा गोटे आत्मगारिमा बखाणीबा गोटे एते विरोध थी। तुम्हें दे पारनी तुम आत्म परिचय, किंतु ता भीतर भी से कौटी कौटी देइचंती। तेणु ये जो झंकड़ कथा लिखाई यहाँ गोटे पद अच्छी, झंकड़ रे मोर गृह बोली से गोटे पदरे लिखिंट। से आम जानू जे तांकर गृह हूँ कौटी ना झंकड़। झंकड़टा कौटी ना जगतसिंहपुर जिला। पंचदश शताब्दी सूर्यवंश प्रतिष्ठाता कपिलेन्द्र देव समसामयिक एवं से कपिलेन्द्र देव राजा थिबा समय जन सैनिक भाव में कार्य तुलाई। सृष्टि संपद भितर तुम देखा पाच महाभारत, चंडी पुराण, विचित्र रामायण, लक्ष्मी नारायण बचनिका। यहीटा को फुल मुखस्त करदब। सृष्टि संपद महाभारत तुम आलोच्य प्रसंग साहाड़ा वृक्षटी आसी अछि। बुझिपार ओडिया साहित्य रे आमे जुग विभाजन देखुचे जे प्राक सारला साहित्य, सारला साहित्य, मध्ययुगीय साहित्य नहीं, मध्ययुग पूर्व पंचसखा युग, तापर मध्ययुग, मध्य पर आधुनिक युग। ये जो सारला युग कथा देखुच ना, ये सारला युगर आद्य होउचंती कवि सारला दास। आदि कवि सारला दास। तांको पूर्व जोटा थिला प्राक सारला युग, सी अलग कथा। सी जहाँ भी हो ना कहीं तुम सारला दासंक साहाड़ा वृक्ष महात्म्यटी सारला दासंक सृष्टि संपद महाभारत ही आसी। सारला दासंक ओडिया रे माटीर महाकवि शूद्रमुनि भाव में नामित कर जगतसिंहपुर जिलार झंकड़ ग्राम रे पंचदश शताब्दी जन्मलाभ करछंती। तांको पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा। सी जेतेबेले सारला देवींकर कृपा पाइछंती बा कृपा लाभ करछंती, तांको प्रार्थना करछंती, तांको कृपा लाभ होइछंती, से देव कवित्व प्राप्ति करछंती। तापरे तांको परवर्ती ना को से परिवर्तित हो जाए कि कौन होइछंती ना सारला दास। ताले तांकर आद्य नाम कौन थिला बोली आमे जानिबा पाइले ना पितृदत्तंकर ना कौन थिला सिद्धेश्वर परिड़ा। जहाँकि से सारला देवी कृपा लाभ कला परे तांको नाम ही गला कौन ना सारला दास। ये हूँ तार कथा। से थिले ओडिया साहित्यर आदिकवि। कथित लोकभाषा को साहित्य भाषार मर्यादा प्रदान करी से विशाल महाभारत ग्रंथ रचना करछंती। मूल संस्कृत महाभारत आधार रे लिखित होइतिले हैं।
ଆପଣାର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ତଥା ଦିବ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ସେ ସେଠାରେ ଅନେକ ନୂତନ କାହାଣୀର ସଂଯୋଜନା କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବି ସାରଳାଙ୍କ ସମକାଳୀନ ସମୟର ଅନେକ ରାଜନୈତିକ, ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନର ବେଦରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ କ'ଣ ନା ମହାଭାରତ ହେଉଛି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ। କି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଇଏ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ମହାଭାରତରେ କେତୋଟି ପର୍ବ ଅଛି? 18ଟି ପର୍ବ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ 18ଟି ପର୍ବ ଏବଂ ସାରଳା ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ 18ଟି ପର୍ବ ରହିଛି, ଯାହାର ଆଦି ପର୍ବରୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଆସିଛି। କାହାର ଆଦି ପର୍ବ? ନା ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖଳା ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷଟିଏ ଥାଏ। ସାହାଡ଼ା ଦାନ୍ତକାଠି ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିକ ହୋଇଥିବାର ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁଣି ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଶସ୍ୟ ବୀଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷକୁ କବି ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରି ଏକ ମହନୀୟ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତି, ହେଲା। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଦ୍ୟର ସାରାଂଶଟି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ପଦ ଶେଷରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା 2ଟି ପଦ। ଆମେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କର ତାର ରଥେ ଚକ, ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କର ତାର ରଥେ ଚକ। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ଗୋଲକ ଆକାରର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ରଥଚକ ଭଳିଆ ଗୋଲ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସିଏ ଯିଏକି ମହାପାତକ ନାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ କଲେ ପ୍ରଜାପତି, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ତାପର ପଦଟି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଇଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଝା ସ୍ଥାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁନି ହେ ଓ ପୂଜା କରଇ ନୀତି ଦିନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ଏଠି କହିଲେ କିଏ ନା ଗାନ୍ଧାରୀ। ବୁଝିଗଲା? ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତମେ ଜାଣିନଥିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ ବା ପାତକ ଦୋଷକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଏଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନବର ମାନେ ତାଙ୍କ ନଅର ମଝିରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲି ପୂଜା କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ପଦମାନ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଏଇ କବି ପରିଚୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଜାଣିଲ ଏବଂ ଏ ତଳେ ଯେତିକି ସାର କଥା ଅଛି, ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଭଲକିରି ପଢ଼ିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୁଝିବା ସମୟରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କୁରୁବଂଶର 2 କୁମାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ କନିଷ୍ଠ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ହୁଏନା, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ବଳଶାଳୀ ଓ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ।
ଏମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ରାଜମାତା ସତ୍ୟବତୀ। କାଳକ୍ରମେ ଦୁଇ ପିଲା ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପାଳି ପଡ଼େ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। ଏଥି ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପଡ଼େ ସେ ଝିଅ ମରିଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସୁକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିବାରୁ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷ ରାଶିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ପିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ତୁମେ ମୋ ବହିରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ବୃକ୍ଷ ରାଶି ସେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ ବୃଷ ରାଶି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେବେ ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସେ ବୃଷ ରାଶିର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପିତା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟର ଦୋଷକୁ ଜଣାଯାଇଅଛି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଥରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କ 100 ପୁତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧାରୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ ରୂପ ଗୁଣବତୀ ଗାନ୍ଧାରୀର କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୋଷ ଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀକୁ ତା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରକୁ ବିବାହ କରିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ତାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଜାତକ ଗଣନାରୁ। ବୁଝିଗଲା? ତେବେ ବ୍ୟାସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଣନା କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସୀ ଓ ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେବ ତାର ଏପରି ଦଶା ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧାରସେନ ରାଜା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା କଥା ବଖାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ବଖାଣି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତାର ମହିମା କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆମେ କବିତାର ପ୍ରଥମ 2 ପାଦରେ ପଢ଼ିଲେ। ସେହିପରି ଗାନ୍ଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର। ତେବେ କବି ସାରଳା ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖରେ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ବା 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ଏଥିରେ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, କିଏ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା। ତୁମେ ଯଦି ଆଗୁଆ ପଢ଼ିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଜଣାଇଦେବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଆମର କବି ପରିଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନେକ ଉପାଦେୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ତଥା ନିଜର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଭାଷା ବିନ୍ଦୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ 2 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଡ଼ିଆର ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।